Watini molo Jingfrang ni shepshap kaham nagna bagai adongrokno logyoti koksa panda khlaika Jingfrang tangbeting ni montri taklai bishiwo Watini mol datino shokpaikha arni bishigo South West Watini molni nokbar shipchawi South Bangopsagar Uttor Andaman Sagaro hapaikha Fani buskangni ometalni 29 salmariwo Kerala-tei khlaioi Chengnani thangai tongo Watini mol eba rainy season hasteo bahaino June talni puila hati baro watei wai mano Watini molo Jingfrangni shepshap kaham narna bagai Srang salo habanogo koksa panda khlaika Jingfrang tangbetingni montri Ratan Lal Nath o koksa panda tongo tangbetingni secretary Abhishek Singh tongo MD Nishimi Chengai juda juda adongro ok songsajak koksa panda o Jingfrangni shepshap ragai kokrok salaikha Koktuma thumnani boskango phaiei Jingfrang tangbetingni montri Ratan Lal Nath saikna rakha oboni slai sikangbo Watini molo shepshap kaham tonan bagai kaisa koksa panda khlaijakmani aboni yaglo taisa haino hai Watini molo Jingfrangni shepshap kaham narna bagai taisa koksa panda khlaifika o koksa pandani bisingtui Jingfrangni shepshap Jingfrangni palarokno ragai kok chap laika hanai saka Montri Ratan Lal Nath abai baksa Jingfrang tangbedego sebok khlaini rok bahaino Jingfrangni shepshap kaham narna bagai sakthari samung khlai tongo hanai saka tei baksa rokba damnai chiburi romoi samung khlai tongo hani bo saka Montri Ratan Lal Nath o salo Montri Ratan Lal Nath kok sana thangai botei bo saka power cut tei load shedding abo baksa thai rogo Jingfrangni palani jingjalni bagai Jingfrang keriyangai thango Haini bagai Jingfrangni pala tei Jingfrangni tar rokno kaham khlaina bagai samung bahaino khlaijago aboni bagai omoya je load shooting cholioi tongkha hanai botai bo osalo koktoma thumani boskango phai saikna rakha baksa borrok horkuthuk rogo Jingfrangni gang rok down khlairiwo tei baksa ba Jingfrangni tar rogo it khawui sorsat kit khlairiwo borok sabo borni nahar mungtamo aborokno rogoi bo sakbaitang saltang hangkor police super bai malayoi kerak yapri romnani bagai dagi mung rikha hanai saka Jingfrang tangbedingni montri Ratan Lal Nath tei police superni faisingtei bo fainai boskanni salsni salcharni bisingo o jingjalno rogoi yapri romjaknai tei jingjal yakak rwjaknai hinai saka bo abai baksa montri Ratan Lal Nath botai bo saikna rakha o samung police ni bwkhaktei Khlaimung Shimiya tongkosong tongnai lukurok bahaino hojak tongnani nangnai hini saka Montri Ratan Lal Nath পুজোর আগে একটা প্রিপারেশান নেই যাতে ভালো করে মানুষ পূজার দিনগুলিতে আলো পেতে পারে এবং কোনো রকম ডিস্টারবেন্স ছাড়া আলো পেতে পারে সেই জন্য সময় আমরা একটা আগের থেকে যদিও প্রায় সময় আমাদের রিভিউ মিটিং চলে তো এই দুটো আমাদের স্পেশাল রিভিউ মিটিং তো গত পুজোতে খুব ভালোভাবে গেছে যদিও এর আগে বিরাট বন্যা হয়েছিল তারপরেও এরপরে কতটুকু করতে পারবো আমাদের ডাউট ছিল কিন্তু আমাদের কর্মীরা আধিকারিকরা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে এখন সামনে মনসুন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি যদিও এর আগে আমাদের রিভিউ মিটিং করেছে সেক্রেটারি লেভেলে করেছে আমাদের এমডি লেভেলে করেছে আর অন্যরা জিএম লেভেলে করেছে এখন তবু আজকে ভাবলাম আমার প্রেজেন্সে সবাইকে একসাথে উপর থেকে শুরু করে সিনিয়র ম্যানেজার পর্যন্ত আমরা আজ একটা রিভিউ মিটিং করব কতটুকু জঙ্গল কাটিং হয়েছে কতটা কি করেছি সবটা ইচ্ছা করলে তো করা যায় না কতটুকু আমাদের যে নড়বড়ে পিলারগুলি ছিল কতটা চেঞ্জ করতে পেরেছি এবং আমরা কতটা তার চেঞ্জ করতে পেরেছি এগুলি নিয়ে একটু রিভিউ মিটিং করব এবং সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য সবাই যেন জান প্রাণ লড়াই করে মনসুনগুলি শুরু করে কাভার করতে পারে যদিও আমি জানি এরা প্রাণপণ কাজ করছে এবং কেউ 24 ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করছে এবং যাতে কোনো মতেই আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত না হয় এগুলো আমরা খেয়াল রাখছি তারপরেও উপরের দিকে যারা আছে তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যেটুকু দায়িত্ব দিয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে করেছে কিনা আজকে সেই জন্য আমরা একটা রিভিউ মিটিং করতে যাচ্ছি
আমরা দেখলাম যে রাজধানীতে কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত করার জন্য একটা দুষ্ট চক্র ট্রান্সফরমারের মধ্যে কিছু দেখুন, আজকে নয়, এটা 20-25 দিন 30 দিন আগে প্রথম আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। তখন আমরা এটাকে তত গুরুত্ব দেইনি। দেখা গেল রাতে, বিশেষ করে রাতে, আমরা জানি ঝড় তুফানের সময় যখন বাতাস বয়, আমরা ওইসব সময় সাধারণত আমরা অনেক সময় পাওয়ার কাট হয়, কিন্তু লোডশেডিং নেই। আমরা অনেক জায়গায় আমরা অনেকে গুলিয়ে ফেলি। একটা হলো লোডশেডিং, আর হলো পাওয়ার কাট। ধরুন একটা জায়গাতে, ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গাতে একটা খুঁটি এবং তার ছিঁড়ে গেল। এই লাইনটা এখনও আমাদের রাজ্যে বা আমাদের রাজ্যেগুলো অনেক জায়গাতেই এই সিস্টেম নেই। পুরো লাইনটা অফ করে আমাদের কাজটা করতে হয়। তখন মনে হয় এদিকে লাইনটা চলে গেল, এটা যায়নি, এটা ইচ্ছা করে কেটে দেওয়া হয়েছে লাইনটাকে সারাই করার জন্য। তো এই জিনিসগুলি আমাদের হচ্ছে না যে তা না, হচ্ছে। তবু আমরা এই আধুনিক নতুন পদ্ধতিতে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা জানবে। আমরা যে চেষ্টা করছি, আগামী আমাদের ফিউচার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আছে, লাইন ছেড়ে গেলেও যাতে লাইন না কেটে রানিং অবস্থায় এটাকে সারাই কীভাবে করা যায়, এই একটা টেকনোলজি আমরা আনতে যাচ্ছি। যদিও প্রচুর ব্যয়সাধ্য, তবু আমরা আনতে যাচ্ছি। আর ইদানিং যেটা শুরু হয়েছে, ঝড় তুফানের সময় যায় না আমি বলবো না, যায়। এটা এমন একটা জিনিস, বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিস, আপনাকে সো সেন্সিটিভ, কিন্তু আমাদের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে একটা দুষ্ট চক্র, এরা কারা এবং কেন এটা করছে বুঝে উঠতে পারছি না। এরা করছে কি, রাতের অন্ধকারে বেরোচ্ছে, বেরিয়ে গ্যাংগুলি ডাউন করে দিচ্ছে। 1, 2 এটাকে কাট আউট বলে, এটা খুলে নিচ্ছে। তো এটা কিন্তু সবাই পারে না, আমাকে বললে আমি কাট আউট খুলতে পারবো না। তো এটা করছে। আরেকটা করছে, একটা তারকে তার দুই দিকে 2টা ইট বেঁধে উপরে ফেলে দিচ্ছে যাতে শর্ট হয়, শর্ট থেকে কারেন্ট চলে যাবে। এই জিনিসগুলো হচ্ছে, এবং একই দিনে 21টা জায়গায় একসাথে হয়েছে। তো এই জিনিসটা আমরা সাথে সাথে আমাদের বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে এফআইআর করা হয়েছে পূর্ব থানায়, এবং আমি নিজে ওসির সাথে কথা বলেছি, প্লাস এসপির সাথেও কথা বলে, এসপি ওয়েস্টার সাথে কথা বলেছি। আমি বলছি এটাকে যে কোনোভাবে ধরতে হবে, নতুবা আপনারাই কষ্ট পাবেন, সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ পাবে না। সেই জন্য আপনারা দেখে বলেছি, স্যার আমরা নিশ্চয় থাকুন, 7-8 দিনের মধ্যে যে কোনোভাবে পাকড়া করব। যদিও পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয়, এখানে মানুষও সচেতন থাকতে হবে, সতর্কতা। এই যে হুক লাইন, মানুষকে সচেতন, পাশের বাড়ি হুক লাইন লাগাচ্ছে, যদিও কিছু কিছু ইদানিং পাচ্ছে। আমাদের দপ্তরের কর্মীরা যাচ্ছে, আমরা অনেকে পুলিশের সাহায্য নিচ্ছে, পুলিশ সাহায্য করছে, কিন্তু আমরা খুলছি। কিন্তু পাশের বাড়ির লোকটা এই হুক লাইন লাগাচ্ছে, এটা কি আমার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না? আমার যেমন মন্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য আছে, এমডির যেমন দায়িত্ব কর্তব্য আছে, সেক্রেটারির যেমন দায়িত্ব কর্তব্য আছে, একটা নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য আছে। আমি যদি সেই দায়িত্ব পালন না করি, আমি কিভাবে করব? আপনারা সাফার করবেন, আপনাদের মোবাইলে চার্জ আসবে না। তো আপনাদের সকলের, আমি সহ সকলের দায়িত্ব নিতে হবে। এই যে নাশকতামূলক কাজগুলি করছে, এটা কেন এবং কারা করছে চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিত করতে গেলে জনগণের সহযোগিতা রাখতে হবে, নতুবা সবাই কষ্ট পাবো আমরা। এবং আমি তো মনে করি ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, ব্যাপক। হ্যাঁ, আমাদের সবসময় যে আমরা দিতে, যেমন জিবি হাসপাতালে এরকম ঝড় তুফানের জন্য যেতে পারে, কিন্তু